अयोध्या राम मंदिर निर्माण समितिना प्रमुख नुपेन्द्र मिश्राए राम मंदिरना उद्घाटनने लईने मोटुं निवेदन आप्युं छे। भक्तो आवता वर्षे 26 जान्युआरी पहला भगवान रामनी बाळ स्वरूपनी प्रतिमाना दर्शन करी शकशे। मंदिर निर्माणना प्रथम तबक्कानुं काम डिसेम्बर 2023 सुधी पूरुं थशे। ग्राउंड फ्लोर पर 5 भव्य मंडप स्थापित करवामां आवशे। आ साथे ज भगवान रामनी प्राण प्रतिष्ठा पण करवामां आवशे। जो मंदिरने 12 कलाक माटे खुल्लुं मूकवामां आवशे तो लगभग 75,000 श्रद्धाळुओ भगवान राम लल्लानी प्रतिमाना दर्शन करी शकशे। देशમાં ખાલિસ્તાનીઓ અને ગેંગસ્ટર્સ જૂથો વિરુદ્ધ નેશનલ સિક્યુરિટી એજન્સીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને યુપી, દિલ્હી સહિત 6 રાજ્યના 50 સ્થળો પર એનઆઈએની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે। આતંકવાદીઓ, ગેંગસ્ટર અને ડ્રગ ડીલરો વચ્ચેની સાંઠગાંઠને ખતમ કરવા માટે એનઆઈએ સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે। આ વખતે કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યાને લઈને કેનેડા અને ભારત વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે। એનઆઈએની તપાસમાં ખાલિસ્તાન, આઈએસઆઈ અને ગેંગસ્ટરની સાંઠગાંઠ અંગે ઘણા ઇનપુટ એકત્ર થયા છે। અત્યાર સુધી ધરપકડ કરાયેલા ગેંગસ્ટર અને ખાલિસ્તાનીઓની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો છે કે ગેંગસ્ટર્સ ખાલિસ્તાની સાંઠગાંઠનો ઉપયોગ ટેરર ફંડિંગ, હથિયારોની સપ્લાય તેમજ વિદેશી ધરતી પરથી રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે થઈ રહ્યો છે। એનઆઈએ હવે ખાલિસ્તાની સમર્થકો અને વિદેશી ધરતી પરથી ઓપરેટ કરતા ગેંગસ્ટર પર મોટો હુમલો શરૂ કર્યો છે। वर्ष 2024ની લોકસભા ચૂંટણી એકજૂટ થઈને લડવા માટે વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધનની રચના કરવામાં આવી છે, પરંતુ બેઠકોની વહેંચણીને લઈને કોઈ સહમતિ જોવા મળી રહી નથી। સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે બેઠકોની વહેંચણીનો મુદ્દો 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી લેવામાં આવી શકે છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આપેલા ફોર્મ્યુલા પર પણ કોઈ ચર્ચા થઈ નથી। કેજરીવાલ 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બેઠકોની વહેંચણી પર ચર્ચા થાય તેવી ઈચ્છા રાખે છે। વાસ્તવિક માં કોંગ્રેસ આ ગઠબંધનનું નેતૃત્વ કરવા માંગે છે। કોંગ્રેસે પહેલા પણ સંકેત આપ્યા હતા કે તે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પછી જ સીટની વહેંચણી અંગે વાત કરશે। દેશના 5 રાજ્યોની ચૂંટણીને લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સેમીફાઇનલ માનવામાં આવી રહી છે। કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન प्रताप घड़ीए जणाव्युं छे के गुजरातमां भ्रष्टाचारना कारणे मोरबी दुर्घटना थाय छे। प्रदेशना केटलाक ग्रामीण अने आदिवासी क्षेत्रोमां शिक्षणनी पायानी सुविधाओ पण उपलब्ध नथी। गुजरात केटलीक शाळाओ पण बंध करवामां आवी छे। वडाप्रधान मोदी भाषणमां वायब्रન્ટ गुजरातनो उल्लेख करे छे, परंतु तेनी वास्तविकता कंईक जुदी छे। हूँ पीएम मोदीने पूछवा मांगु छुं के केटलाक अन्य राज्योमां पण तेमनी सरकार छे, परंतु मध्यप्रदेशने केम वायब्रન્ટ बनावी शक्या नथी। मध्यप्रदेश विधानसभानी चूंटणीमां भाजपनी हार थशे ने माटे तेओ केंद्रीय मंत्रीओ अने सांसद सभ्योने चूंटणी लड़ाववानी रणनीति घड़ी रह्या छे। प्रधानमंत्री जी दरअसल जब वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 2 गुजरात है। एक गुजरात है जिसे हम प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुनते हैं और एक गुजरात वो गुजरात है जिसे गुजरात जा करके देखा जाता है। वो एक ऐसा गुजरात है जिसमें मोरबी का हादसा है, करप्शन की वजह से जाने जाती हैं। एक गुजरात वो गुजरात है जहां बेसिक एजुकेशन के लिए आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के लोग तरस रहे हैं, बेसिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये जानकारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री ने दी है। एयर इंडियानी फ्लाइटना क्रू सभ्यो टूंक समयमां नवा लुकमां जोवा मळशे। एयर इंडिया क्रू मेम्बरना युनिफॉर्ममां मोटो फेरफार करायो छे। तमाम स्टाफने नवा युनिफॉर्म आपवामां आवशे। जो के અત્યાર સુધી फ्लाइट अटेन्डન્ટ साड़ीमां जोवा मळता हता, त्यारे हवे मळती माहिती मुजब महिलाओं माटे चूड़ीदार डिजाइन करेल युनिफॉर्म पसंद करवामां આવ્યો છે અને પુરુષ પરિચારકો सूटमां जोवा मळशे। जो के एयर इंडियानो नवो युनिफॉर्म फेशन डिजाइनर मनीष मल्होत्राए डिजाइन कर्यो छे। एयर इंडियामां अंदाजे 6 दायका पछी युनिफॉर्ममां मोटो फेरफार थशे। एरलाइन्सने नवा युनिफॉर्મને લઈને અનેક વિકલ્પો આપ્યા હતા, જેમાં પહેરવા માટે તૈયાર સાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે। संयुक्त राष्ट्र में भारतना स्थायी प्रतिनिधि रिचिका कंबोजे जणाव्युं छे के भारत अफघानिस्तान में शांति, स्थिरता और मानवतावादी समर्थन माटे
તમામ પ્રયાસ કરશે। અફઘાનિસ્તાન પર યુએનની સુરક્ષા પરિષદની કંબોજે અફઘાન લોકો સાથે ભારતના ઐતિહાસિક અને સભ્યતાના સંબંધો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે। અફઘાનિસ્તાનના લોકોને માનવતાવાદી સહાય શિક્ષણને લગતી શિષ્યવૃત્તિ ઉપલબ્ધ કરાવવી અમારી પ્રાથમિકતા છે। ભારત અફઘાનિસ્તાનમાં આતંકવાદને ડામવા, ડ્રગની હેરાફેરી અટકાવવા અને મહિલા, બાળકો અને લઘુમતીઓના અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ કરશે। ભારતે અફઘાનિસ્તાનને અનાજ, દવાઓ, રસી અને શિયાળામાં લોકોને ગરમ કપડાં અને શિક્ષણ માટેની સામગ્રીના રૂપમાં સહાય પૂરી પાડી છે। Afghanistan's contiguous neighbor and a friend to its people, India has direct stakes in ensuring the return of peace and stability to the country. Our common and immediate priorities include providing humanitarian assistance for the Afghan people, the formation of an inclusive and representative governance structure, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children and minorities. કર્ણાટકના બેલુરા, હાલેબીડ અને સોમનાથપુરમાં આવેલા હોયસલા મંદિરોને યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સની સૂચિમાં સામેલ કર્યા છે। આનાથી રાજ્યમાં સાંસ્કૃતિક ગુણધર્મોના સમૃદ્ધ વારસાના સંરક્ષણને વધુ મહત્વ મળશે। ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ વિભાગે કર્ણાટકમાં કુલ 609 સ્મારકોનું સંરક્ષણ કરે છે, જ્યારે મંદિરો, મસ્જિદો, ચર્ચ, કિલ્લાઓ સહિત 848 સ્મારકોનું સંરક્ષણ પુરાતત્વ સંગ્રહાલયો અને હેરિટેજ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે। આ સાથે જ મજુરાઈ વિભાગ પ્રદેશની 20,000 ઇમારતોની દેખરેખ રાખે છે। ઘણી ઐતિહાસિક ધરોહર એવી પણ છે કે જેનું સંરક્ષણ કોઈપણ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવતું નથી। પરિણામે કેટલીક આવી ઐતિહાસિક ધરોહર પર અતિક્રમણ અથવા તેમની વિશેષતા ગુમાવવી પણ પડી શકે છે। It's a beautiful temple. It's maintained very well. I have seen very few ruins which are so well preserved. So congratulations to everybody who's involved in this. They've done an excellent job here. Very clean. It's one of the richest cultures in the world. So I mean, I'm very proud to be part of this culture. કાવેરી જળ વિવાદ મુદ્દે બેંગલુરુમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ રાજ્ય સરકારની નીતિ વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। આ મુદ્દે હવે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર આમને સામને આવી ગઈ છે। ભાજપ તરફથી આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે વર્તમાન રાજ્ય સરકારે કાવેરી જળ વિવાદને ગંભીરતાથી લીધું નથી। પ્રદેશના ખેડૂતોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર કાવેરીનું પાણી તમિલનાડુ તરફ છોડી રહી છે। રાજ્ય સરકાર પોતાની જવાબદારી નિભાવવામાં સદંતર નિષ્ફળ ગઈ છે। ભાજપના નેતા BS યેદુરપ્પાએ જણાવ્યું છે કે સીએમ સિદ્ધારમૈયા અને શિવકુમારને ખબર હોવી જોઈએ કે તેમણે તમિલનાડુના એજન્ટ જેવું વર્તન ન કરવું જોઈએ। તેમણે વાસ્તવિક હકીકતો સમજવી જોઈએ। પ્રદેશના લગભગ તમામ જળાશયોમાં પીવા માટે પણ પૂરતું પાણી નથી। આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં હોવાથી પીએમ મોદી હસ્તક્ષેપ કરી શકે નહીં। Our Chief Minister Siddaramaiah and Shivkumar, they must know they should not behave like a Tamil Nadu agents. They must realize the actual facts. In almost all our reservoirs, water was not at all sufficient for even drinking purpose. Even then, they are releasing the water. That means they are behaving like a Tamil Nadu agents. You know very well, Prime Minister can't interfere in this, because it is the case in the Supreme Court. For that, Prime Minister it's not possible for him to. ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાએ જણાવ્યું છે કે કાવેરી જળ વિવાદ મુદ્દો અમારા માટે રાજનીતિ ઉપર છે। કર્ણાટક છેલ્લા 50 થી 60 વર્ષમાં સૌથી ખરાબ દુષ્કાળગ્રસ્ત સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે। બેંગલુરુ અને પ્રદેશના અન્ય 4 જિલ્લા પાણી માટે કાવેરી પર નિર્ભર કરે છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સાથી પક્ષ DMKને તમિલનાડુમાં લાભ અપાવવા માટે રાજનીતિ કરી રહી છે। સરકારના આ નિર્ણયના કારણે કર્ણાટકમાં પીવાના પાણીની સંભવિત સંકટની સ્થિતિ ઊભી કરી છે। કાવેરી વોટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ કર્ણાટકને 3000 ક્યુસેક પાણી છોડવાનો નિર્દેશ કર્યો છે, જેને પ્રદેશના કૃષિ મંત્રી DK શિવકુમારે આવકાર્યો હતો। આ પછી મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું છે કે અમે આ આદેશથી નાખુશ છીએ અને અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરીશું। The Kaveri issue is beyond politics for us. The state has repeatedly failed to impress upon the Kaveri Water Management Authority the grim water situation in Karnataka. The politics that is being done is by the Congress party, which is trying to favor their India alliance partner in Tamil Nadu. Yesterday, the Kaveri Water Management Authority directed Karnataka to release 3,000 cusecs of water. It was an adverse order in
against the state government of Karnataka. But the deputy chief minister goes on record welcoming the judgment. સમાજવાદી પાર્ટી મધ્યપ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી લડશે. પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે રીવામાં જાહેર સભાને સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે સપા ઘણા વર્ષોથી મધ્યપ્રદેશમાં ચૂંટણી લડી રહી છે. મધ્યપ્રદેશમાં સમાજવાદીએ કામ કર્યું છે અને પ્રદેશમાં સમાજવાદી વિચારધારાની જરૂરત છે. રાજ્યમાં બેરોજગારી, મોંઘવારી અને અન્યાય વધ્યો છે. અમને આશા છે કે આ વખતે મધ્યપ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટી વધુ બેઠકો જીતશે. અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે લોકોએ મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીને દેશની ચૂંટણી ગણવી જોઈએ. તમારો મત આવનારી ચૂંટણીમાં સંદેશ આપશે. ભાજપના લોકો જૂઠા છે, તેઓ માત્ર વચનો આપે છે અને ક્યારેય તેને પૂરા કરતા નથી. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ખેડૂતોની આવક બમણી થશેના દાવા સામે મોંઘવારી બમણી થઈ ગઈ છે. और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की. गरीब, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे पिछड़े और अगड़े मिलकर के हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय सबसे ज्यादा है, छोटी बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय है. एक तरफ अगर लाडली योजना आप चला रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको उनकी सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो उसके बारे में सोचना होगा. बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है, तो जब महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, तो इसके विकल्प देने के लिए समाजवादी लोग हैं और जनता के बीच में रहेंगे. ઉત્તર પ્રદેશના ઉપમુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્યે જણાવ્યું છે કે મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ ફરીવાર સત્તામાં આવશે. કોંગ્રેસ સામે ભાજપની એકતરફી જીત થશે. ભાજપના ઉમેદવારોના નામ જાહેર થતાં કોંગ્રેસની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. મધ્યપ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. પ્રદેશમાં રાજકીય લડાઈ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે છે. મધ્યપ્રદેશમાં વર્ષોથી ભાજપની જીત થઈ છે અને આગામી ચૂંટણીમાં પણ ત્યાં કમળ ખીલશે. देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार ढंग से 2024 में वापसी कर रही है. 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भाजपा एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है. कांग्रेस की तो हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होते ही हालत खराब हो गई है. श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है. वहां जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है. ભાજપના સાંસદ મેનકા ગાંધીએ ઇસ્કોન મંદિર સંગઠન પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમણે ઇસ્કોન પર ગાયો કસાઈઓને વેચવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. હવે ઇસ્કોન મંદિર સંગઠને પણ તેમના પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. મંદિરની સંસ્થા તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે દેશમાં સનાતન ધર્મ પર નિશાનો સાધવાની ફેશન બની ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર વિડીયો વાયરલ થયા બાદ ઇસ્કોને મેનકા ગાંધીના દાવાને સદંતર ફગાવી દીધો છે. ગાય સંરક્ષણ પ્રત્યે તેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતા ઇસ્કોને જણાવ્યું છે કે તેઓ 60થી વધુ ગૌશાળાઓ ચલાવે છે, જ્યાં સેંકડો ગાયો અને વાછડાઓની સંભાળ રાખવામાં આવે છે. મેનકા ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઇસ્કોન ગૌશાળા ચલાવે છે અને સરકાર તરફથી વિશાળ જમીન સહિત અનેક લાભો મેળવે છે. ભાજપના મહિલા સાંસદે આંધ્રપ્રદેશમાં ગૌશાળાનો ઉલ્લેખ કરતા આક્ષેપો કર્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે જણાવ્યું છે કે રાજસ્થાનની ગેહલોત સરકાર વર્તમાન સમયની સૌથી ભ્રષ્ટ સરકાર છે. માત્ર મિડ ડે મીલમાં જ નહીં પરંતુ ખાણકામ અને અન્ય યોજનાઓમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. દેશના ઇતિહાસમાં કદાચ આવું પહેલીવાર બન્યું હશે કે સરકારના યોજના ભવનના કવાટમાંથી સોનું મળ્યું. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓએ જ્યારે આ સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી ત્યારે સરકારી વિભાગમાંથી લગભગ 16 કિલો સોનું મળી આવ્યું. રાજ્યમાં જ્યારે પણ ભ્રષ્ટાચારીઓ સામે કાર્યવાહી થાય છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી કહેવા લાગે છે કે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં એક મામલામાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા ત્યારે મંત્રીએ લાચારીને કહ્યું કે તેઓ એકલા હાથે લડી રહ્યા છે. હું તેમનું દર્દ સમજી શકું છું. ભ્રષ્ટાચારની આ રમતમાં બધા સાથે હતા, પરંતુ હવે જ્યારે કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે ત્યારે મંત્રી એકલા પડી ગયા છે. कि वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक राजस्थान की सबसे भ्रष्ट सरकार है. केवल मिड डे मील ही नहीं, माइनिंग में जिस तरह का घोटाला हुआ है, जल जीवन मिशन में जिस तरह का घोटाला हुआ है, अभी अन्नपूर्णा किट बांटने में जिस तरह का घोटाला हुआ है और इसके अतिरिक्त जिस महकमे में आप हाथ डालिएगा सभी जगह इसी तरह के हालात हैं. डीओआईटी में हम सब ने देखा और शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि योजना भवन की अलमारी में से सोना निकल रहा था, कैश निकल रहा था.
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ રાખતા શૂટિંગ સિલ્વર મેડલ મેળવ્યા બાદ હવે 25 મીટર પિસ્તોલ ટીમ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. શૂટિંગમાં સિલ્વર અને પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ મળતા મેડલની સંખ્યા હવે 16 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીમાં 4 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા છે. પિસ્તોલ ટીમમાં મનુ ભાસ્કર, ઈશા સિંહ અને રિધમ સાંગવાને ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. ભારતને સ્પર્ધાના પહેલા દિવસે 5, બીજા દિવસે 6 અને ત્રીજા દિવસે 3 મેડલ મેળવ્યા હતા. ભારત મેડલ ટેબલમાં કુલ 16 મેડલ જીત્યા અને છઠ્ઠા ક્રમે છે. ભારતે હોર્સ રાઇડિંગના 41 વર્ષોના ઇતિહાસમાં એશિયન ગેમ્સમાં પહેલીવાર ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતીય હોર્સ રાઇડરોને ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ચીનના હાંગઝોમાં આયોજિત એશિયન ગેમ્સ 2023માં ભારતની મહિલા ખેલાડી આશી ચોકસી, સિફ્ત કૌર, માનિની કૌશિકે 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશન ટીમ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. આ રીતે આ ત્રણેય દીકરીઓએ દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ભારતે મહિલાઓની 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશન ટીમ ઇવેન્ટમાં કુલ 1764 પોઈન્ટ સ્કોર કર્યા છે. ચીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. કોરિયાએ 1756 નો સ્કોર કરીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતે ચોથા દિવસે શૂટિંગ દ્વારા પહેલો મેડલ જીત્યો હતો. આ પછી ભારતે મહિલાઓની 25 મીટર ટીમ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. મનુ ભાસ્કર, રિધમ સાંગવાન અને ઈશા સિંહની ટીમે 25 મીટર ટીમ ઇવેન્ટમાં 1729ના સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. काफ़ी अच्छी फीलिंग है. सो आई एम द ओनली वन राइट नाउ जिसके पास एशियन गेम्स के 3 मेडल हो चुके हैं. सो इट्स अ हैट्रिक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. टीम वाज रियली गुड. वी वर एक्सपेक्टिंग अ गोल्ड बट ओके, लाइक जो मिल रहा है इसमें वी आर सेटिस्फाइड. एंड फॉर द इंडिविजुअल आई वाज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट and I really wanted a medal, so yeah, I got it. I'm happy. So actually kneeling is my favorite position, but it didn't went so good as I expected. So after that, like many were asking me that I got stressed or what I was thinking. દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર હવે એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમથી નજર રાખવામાં આવશે, જે અંગે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે માહિતી આપી હતી. અમિત શાહે જણાવ્યું કે ભારત સરકાર બોર્ડર પર સિક્યુરિટી મજબૂત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જેને ધ્યાનમાં લઈને બોર્ડર પર એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ તૈનાત કરવામાં આવશે. રેડિયો ફ્રીક્વન્સીથી દુશ્મનોને શોધી કાઢવા એન્ટી ડ્રોનનો ઉપયોગ કરાશે. જોકે હાલમાં યોજાયેલી G20 સમિટમાં હાઈ પ્રોફાઇલ મહેમાનોની સુરક્ષા માટે પણ આ ડ્રોન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારત પાસે ડ્રોન ડિટર એન્ડ ડિસ્ટ્રોય સિસ્ટમ એટલે કે D4 ડ્રોન છે અને આ પ્રથમ સ્વદેશી એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે, જેને ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશને 3 વર્ષમાં વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ પાંડેએ કહ્યું છે કે ઇન્ડો પેસિફિક માટે ભારતનો અભિગમ આ ક્ષેત્રના તમામ દેશોની પ્રાદેશિક અખંડિતતાના સન્માન, વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલના ઉપયોગથી બચવા પર ભાર મૂક્યો છે. ભારત આયોજિત 13મી ઇન્ડો પેસિફિક મિલિટરી ચીફ કોન્ફરન્સના ઉદઘાટન સત્રના જનરલ પાંડેએ સમગ્ર મુદ્દે વાત કરી હતી. અંદાજે 35 દેશોની સેનાના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં તેમણે કહ્યું છે કે આપણી સામે મહત્વપૂર્ણ પડકારો છે, પણ આપણી સામૂહિક શાણપણ અને શક્તિ પણ એટલી જ મહત્વની છે. આપણે એ વાતને ઓળખવી જોઈએ કે તમામ દેશોની પદ્ધતિઓ અલગ હોઈ શકે, પણ ધ્યેય સ્વતંત્ર ઇન્ડો પેસિફિક એક જ છે. શાંતિ અને સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રદેશના તમામ પક્ષો સાથે રચનાત્મક સંવાદ માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતા અતૂટ અને અડગ રહેશે. ઇન્ડો પેસિફિકના મહત્વ પર ભાર તેમણે કહ્યું છે કે ઇન્ડો પેસિફિક ક્ષેત્ર માત્ર રાષ્ટ્રોનો સમૂહ નથી, પરંતુ તે એકબીજા પર પરસ્પર નિર્ભરતાનું ઉદાહરણ છે. ભારત અને કેનેડાના સંબંધોમાં તણાવ વધી રહ્યો છે. એવામાં ન્યૂયોર્કમાં કાઉન્સિલ ઓન ફોરેન રિલેશનમાં વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે એક મોટી વાત કરી છે. ખાલિસ્તાની નેતા હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યા અંગે કહ્યું છે કે જો કેનેડા ચોક્કસ માહિતી આપશે તો ભારત પગલાં લેવાની ખાતરી આપે છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમે તેના પર વિચાર કરવા તૈયાર છીએ. વધુમાં વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું છે કે જો કેનેડા પાસે કંઈક વિશેષ હોય અને જો આ હત્યાના સંબંધમાં કંઈક વિશિષ્ટ હોય તો તેને જોવા માટે ભારત તૈયાર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત પર હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ ભારતે કેનેડા પાસે પુરાવા માંગ્યા હતા. જોકે કેનેડા હજુ પણ આ પુરાવા
રજૂ કરી શક્યો નથી અને માત્ર બફાટ જ કરે છે. એસ જયશંકરે કહ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેનેડામાં ઘણા સંગઠિત અપરાધો થયા છે અને ભારત સરકારે આ સંબંધમાં કેનેડાને ઘણી માહિતી આપી છે.